위해서 하여튼 제가 계기도를 하고 시작할게요. 오늘은 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 저희가 종교교원에 함께 할 수 있으면 감사드리고 또 이 시간을 통해서 저희가 가지고 있는 복음 질문에 대한 답을 구하는 연습을 하고 또 신앙으로 질문하는 것에 대해서 이야기할 수 있으면 감사드립니다. 이곳에 함께 하시고 또 이곳을 기억하시는 분들을 축복하여 주시고 저희가 이곳에 함께하는 동안 당신의 영을 느끼고 또 복음에 대해서 더 깊은 이해할 수 있도록 도와주시기 간구드립니다. 시작하는 시간에 이 모든 것을 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다. 오늘 저희가 다룰 것들은 마지막 연습이에요. 그래서 주제는 이제 교회에서의 다양성과 단합이라는 것을 주제를 가지고 이야기를 할 건데, 오늘도, 김신명 선생님, 네, 손 드셨는데요? 아니에요. 지경이 누나한테 인사. 네네. 알겠습니다. 김지경 자님 어서 오세요. 저희가 할 때 기본 프레임은 항상 똑같거든요, 여러분. 다시 한번 안내해드리면, 이 네 가지를 가지고 하는 거예요. 김진희 대표님 운전 중이시군요. 네. 주제의 적합성을 토론하는 것, 그리고 더 깊이 이해하는 것, 그리고 그것에 대해서 내가 찾은 것들을 명확하게 설명할 수 있는 것, 그리고 숙고하고 기록하는 것, 이 네 가지가 우리가 이 패턴을 항상 하고 있는 것이라는 것을 말씀드립니다. 굉장히 이거를 제가 막 이렇게 구분을 두지 않고 그냥 뭐라고 하죠? 그냥 이렇게 막 굴러가듯이 하고 있어가지고, 하는 것 같긴 한데, 하여튼, 이러한 패턴들을 계속 연습하고 있다는 것을 먼저 말씀을 드리고 싶었습니다. 그리고 또 우리가 알아야 될 것은 이제 다음 주부터는 주제가 없어요. 주제가 없고 여러분들이 어떠한 질문들을 다룰지를 결정을 하셔서 그 주제를 가지고 사전에 이제 여러분들이 준비해 오시면 그걸 가지고 같이 토론하면서 이 네 가지 패턴을 연습하는 과정, 그리고 실제 우리가 가지고 있는 복음 질문에 대한 답을 찾는 경험을 하는 것이 이제 포함되어 있거든요. 그래서 오늘 저희가 다음 주 주제는 오늘 가능하면 정하고 같이 정하고, 그 다음에 그 다음 주는 뭐, 그 다음 주에 또, 아니면 오늘 뭐 여러 개를 쏟아낼 수 있으면 또 같이 쏟아내는 것들을 이제 여러 개로 나눠서 할 수 있고, 그렇다는 것을 제가 말씀을 드립니다. 그래서, 네, 기억하시면 좋을 것 같습니다. 1주차에 여러분이 좀 나눴던 질문들이 있기는 한데, 아마 교회를 모르는 사람들의 입장에서 질문을 하도록 적으신 거여서, 아마 오늘 조금 몇 가지 생각해 오셨다면 나눌 수 있는 기회가 있다면 좋겠습니다. 오늘 저희가 연습할 주제는 교회에서의 다양성과 단합이거든요. 그래서 여러분에게 개인 과제로 복음자료실의 복음 주제 페이지에 있는 교회에서의 다양성과 단합에 대해서 좀 개인적으로 좀 살펴보고 학습을 하시도록 부탁을 드렸는데요. 어떤 경험이 되셨는지 모르겠어요. 먼저 이제 영상을 하나 보실 거예요. 이 주제가 어떤 면에서 우리에게 좀 중요한 주제인가 라는 것들을 인식할 수 있도록 제가 영상을 하나 보여드리겠습니다. 이 영상을 번역을 제가 해가지고, 조금 어색할 수도 있는데요. 김시계 자매님 운전하시는데 죄송합니다. 이게 자막이라서 나중에 이 영상은 제가 공유 드릴게요. 못 보시면. 네. 잠깐 영상을 보시고 나서 오시겠습니다. I don't believe I've ever met anybody who didn't want to belong to something that made them feel worthwhile, that made them feel that they had value. When people wonder, is there a place for me? It may be any number of things behind that. And now they ask themselves, do I fit? Do I belong here? Do they really need me? And I want to say emphatically, yes. I think of the metaphor of Paul, which I love very much, about the church as the body of Christ. And he says we're baptized into that body, and he says it's one body. Many members, but one body. I understand, people's feelings at times that they may not be needed. And sometimes others are guilty of saying, we don't need this person, we don't need that person, we're fine as we are. Neither one is true.
That's not the Christian way. That's not the way Christ sees us. He sees us all of us with infinite worth, and whatever our condition at the moment may be, the body of Christ is there to sustain each member. When a person feels isolated, I don't deny the reality of the feeling and why it's so natural to feel that way. But each of us, whenever that sense may come upon us, need to stop and think, Jesus Christ died for me. Jesus Christ thought me worthy of his blood. And he loves me. He has hopes for me, and he can make a difference in my life. His grace can transform me. And maybe this person sitting next to me, ignoring me, or even wanting to move away, maybe he or she doesn't. But that doesn't change the reality of what Christ feels toward me and the possibilities I have in Christ. And it breaks my heart if someone comes and is very vulnerable and says, I want to try it, I want to be here, and then get a cold shoulder or a lack of interest. And that's tragic. It really is tragic. We have to be better than that. The diversity we find now in the church may be just the beginning, frankly. I think we'll see greater and greater diversity. In the ancient church, there was tremendous diversity. And it's not just diversity for diversity's sake, but the fact that people can bring different gifts and perspectives and the wide range of experience and backgrounds and challenges that people face will show us what really is essential in the gospel of Christ. And much of the rest that's been perhaps acquired over time and is more cultural than doctrinal can slip away, and we can really learn to be disciples. So we've, on the one hand, got to be better as a people at receiving and helping and walking together with everybody. And on the other hand, every individual needs to be determined that they're going to have a place in the kingdom of God. They're going to have a place in the body of Christ, and others who are thoughtless or careless or worse can't prohibit that, can't drive them away, can't take it away from them. 네, 영상을 보셨는데요. 오늘 우리가 같이 이야기를 나눈 것은 우리가 교회에서 각자 다양성을 좀 받아들이는 입장에서 각자 우리가 우리를 위한 자리가 교회에 있다고 느끼는 것이 중요한가. 그리고 교회에서 보여지는 많은 다양성을 우리가 어떻게 받아들이고 포용하고 단합을 이룰 수 있을까? 요 질문들이에요. 그래서 질문들을 제가 뭐 채팅창과 카톡방에 다시 한번 나눠드리면 이렇게 좀 될 수 있을 것 같습니다. 읽어드리면, 교회에 우리 각자를 위한 자리가 있다고 느끼는 것이 왜 중요한가? 그리고 무엇이 사람들을 교회에 속해 있지 못하고 느끼게 할 수 있을까? 또 교회 내에서 다양성이 높아질 때 어떻게 단합을 이룰 수 있을까? 이 세 가지의 질문이. 먼저 첫 번째 질문 먼저 좀 얘기하고 싶은데요. 여러분은 교회에서 우리 각자를 위한 자리가 있다고 느끼는 게 중요하다고 생각하세요? 혹시 그렇게 생각한다면 왜 그렇게 생각하세요? 제가 대구에서만 교회를 다니다가 네, 결혼하고 충청도로 왔는데 그렇죠. 사람들과의 성향이나 아니면 대전 스테이크의 방향성이나 여러 가지가 대구 스테이크와 대전 스테이크가 너무 차이가 나더라고요. 그러면서 이제 원래 이제 우리가 지침서가 있고 그리고 대구에서 하던 방식대로 여기서 부름을 받고 진행을 했는데 내가 생각하는 지도자의 이 반응과 여기에 지도자의 반응이 다르네? 난 어떻게 해야 되지? 그런데 제가 그 위치한 자리를 그 위협받는다고 느꼈어요. 아, 이분은 나를 사랑하지 않는다. 아, 이분은 나를 이해하지 않는다. 그런 생각을 하면서 부름에 대한 그런 시각이나 그다음에 공주와드와 대전 스테이크에 대한 시각이 조금 많이 어려졌어요.
그래가지고 교회를 가는 게 늘 불편했고, 그다음에 아 빨리 이사를 가야겠다. 막 그런 생각도 했던 것 같아요. 음, 재밌네요. 지금은 어때요? 좀 극복을 한 상태인 거예요? 아니면, 충청도 사람들의 마음을 3년 지나니까 이해하게 되더라고요. 아, 이분들은 네. 아 이렇게 내가 보여줘야 그분들에게 곁을 주는구나 라는 걸 시간이 지나고 알게 됐어요. 그리고 장인 장모님이랑 많은 교회 지도자분들이 또 저를 위해서 또 많이 노력하셨을 거라 생각하고요. 음, 감사합니다. 더욱이 또 공주와드는 거의 가족과 같은 집와드여서, 이 새로운 사람이 껴들기가 또 쉽지 않은 와드기도 하죠. 어떤 면에서는. 감사합니다. 저도 그 말씀을 하니까 기억나는 게, 저는 지금 청주 스테이크 흥덕와드에 소속되어 있는데, 이 와드는 제가 2011년부터 다니던 와드예요. 그래서, 근데 사실 이제 2016년에 제가 종교교육원에 채용이 되고 나서 부산으로 내려가서 이제 3년을 살았단 말이죠. 3년을 살고, 한 2020년에 다시 저기 흥덕와드로 돌아왔는데, 돌아와서 보니까 사람들은 많이 안 바뀌었는데, 이게 생각보다 다 아는 사람들인데도 불구하고 처음 갔을 때 느껴지는, 내가 여기서 뭐가 이렇게 소속감이 안 느껴지네. 아니면 내가 이 사람들을 다 알고 개인적으로 친한 사람들인데도, 내가 여기 되게 어색한 사람처럼 느껴지는 그런 느낌들을 제가 아직도 기억을 해요. 물론 지금은 이제 뭐 거의 다시 이제 가족과 같은 느낌이 완전히 살아났지만, 저도 그런 생각을 했던 기억이 있었던 것 같습니다. 감사합니다. 혹시 뭐 더 하시고 싶은 말씀 있으셔요? 여러분의 자리가 교회에 있는 게 중요하다고 느끼셔요? 아니면 뭐 다른 사람이 무슨 상관이야? 나만 뭐 내가 알아서 교회 다니면 신앙은 내 거지. 신앙만 지키면 되지. 혹시 뭐 이렇게 생각하신 적은 없나요? 저는 제 성향 자체가 음, 되게 무심한 편이에요. 그래서 그런지, 어, 예를 들어서 저희 와드에 어떤 분이 어 저활동이 이렇게 쪼끔씩 되시면은 당연히 그분을 위해서 막 연락을 이거 성역을 하고 연락을 하고 왜 안 나오는지 이렇게 얘기하려고 하는 그런 분들이 다들 많으시잖아요. 그리고 그렇게 해야 되고. 근데 저는 이 사람이 뭔가가 이유가 있으니까 연락을 해도 안 받고 답장도 안 하고 그런 게 있겠구나. 왜냐하면 제가 약간 그런 성향이라서 무슨 일이 있으면은 일단 구석에 박히고 뭐거든요, 저는 약간 성향이. 그래 가지고 그리고 어 그래서 다른 사람들이 대할 때도 약간 쪼끔 무심한 편이에요. '이 사람이 그냥 어떤 이유가 있어서 그렇겠지.'라고 항상 그렇게 생각하는 편이라서 어 쪼끔 그런 거에 대해서 다가가기가 좀 전 어려운데 근데 이해는 가요. 왜냐하면 저 같은 성향의 사람들만 있는 게 아니고 어 나는 좀 외로움을 타고 누군가가 이렇게 나한테 먼저 다가와서 말을 걸어 주면 좋겠고 하는 그런 사람들이 많다고 생각을 해요. 그렇기 때문에 특별히 그런 사람들을 위해서 또 어 이 사람이 어 '이곳은 이 사람을 되게 생각해 주는 곳이구나.' 그렇게 생각하게 만드는 것도 되게 중요하다고 생각해요. 그리고 무심한 사람들도 어떤 면에서는 어 내가 이런 성격이지만 어떤 때는 좀 '외롭네.'라고 느낄 때가 있어요. 그럴 때 이거 회원분들이 이렇게 다가와 주시면은 되게 반갑고 그럴 때가 많아 가지고 그런 게 되게 좀 중요하다고 생각합니다. 감사합니다. 그 작년에 저희 와드에 이제 침례를 받은 최근에 이렇게 몇몇 지역에서는 저희 와드도 마찬가지인데 외국인들이 되게 많이 침례를 받고 있더라고요. 특히 이제 필리핀이라든지 필리핀 쪽 분들도 이제 한국에 많이 들어오셔서 일을 하시니까 그런 경험들이 많이 있더라고요. 그래서 그걸 할 때 이제 작년에 이제 침례 받으신 분 중에 한 형제님인데 그분은 정말 이제 복음을 알고 싶어서 교회에 들어오신 거죠. 침례를 딱 받으셨는데 그 침례를 받으러 결정한 게 아니라 이제 복음 친구로서 처음 첫날
교회에 참석하는 첫날이었는데 자기가 태어나서 그때만큼 많은 안녕하세요, 반갑습니다, 환영합니다라는 말을 들은 적이 없었다는 거예요. 그래서 그게 굉장히 처음에 인상이 많이 남았다고 그러더라고요. 그래서 그런 말씀들을 결국은 이제 지난달에 이번 달에 저희 스테이크 대회 했는데 스테이크 대회에서도 그 말씀을 연사로서 말씀하셨었거든요. 그래서 참 그 많은 사람들이 소속감을 느끼게 하는 것들, 그리고 아, 내가 이곳에 나를 위한 곳 자리가 있구나라고 느끼는 것은 굉장히 중요한 것 같아요. 감사합니다. 뭐, 그러면 뭐 또 하고 싶은 말씀 있으셔요? 이 각자를 위한 자리가 있다고 느끼는 것이 중요하다는 것에 대해서. 아니면 혹시 그 요즘에 그런 사실은 개성이 요즘에 갈수록 늘어나고 있잖아요. 좀 튀는 사람들도 늘어나고 각자의 개성을 가진 사람들도 늘어나고 또 젊은 사람들도 그렇지만 나이 드신 분들도 마찬가지고 각자의 개성이 더욱더 뚜렷해지는 시기를 살아가고 있단 말이죠. 근데 그런 사람들과 살고 있을 때 우리가 어떻게 단합을 이룰 수 있을까요? 그것에 대해서도 좀 생각해 보신 적이 있는지 모르겠어요. 이거를 어떤 뇌 같은 경우는 그냥 뭐라고 하죠? 누가 그렇게 얘기하더라고요. 제가 저희 와드의 한 분이 교회는 다 친한 것 같은데 다 외로운 사람들이 있는 것 같다. 이게 교회에서는 자꾸 만나고 친하고 막 인사하고 막 아이고 그래요 막 하는데 개인적으로 이 사람들끼리 막 교회 밖에서 막 연락하는 게 있느냐 그러면 그런 사람이 오히려 적어지는 거 아니냐. 교회에서만 만나고 이렇게 친하게 이야기하고 주중에는 뭐 연락 한 번도 안 하다가 뭐 교회에서만 다시 만나고 또 교회 안 오면 그냥 그때 한 번 또 연락하고 이런 정도로만 교회가 바뀌어가는 거 아니냐. 그래서 어떻게 보면 교회 안에 친구가 더 없어지는 거 아니냐. 이런 얘기도 하시는 분이 있었거든요. 여러분은 어떠셔요? 좀 이런 다양성과 좀 독특함이 늘어가는 세상 속에서 여러분, 우리는 어떻게 하면 좀 이런 외로움? 혹은 이걸 극복할 수 있나? 단합을 이룰 수 있나? 이것에 대해서 생각해 보신 적이 있는지 모르겠어요. 어려울 수 있는 질문인데. 이거 제가 교회를 이제 대전 스테이크에 그 스테이크 모임이랑 그런 것들을 다 갔어요. 준비하는 사람들의 마음을 이해하니까. 그래서 그거를 가고 공주와드도 참석했는데 점점 사람들과의 괴리감이 생기고 이게 점점 소외되는 느낌을 많이 받으면서 좀 조심스러워지기 시작하더라고요. 근데 저희 딸이 그 여기도 어린 자녀들이 있는데 교회 회원분들이 다 그런 마음은 아니시겠지만 딸이 가서 안기는 어른이 있고 안 음. 안기는 어른이 있더라고요. 그래서 거기서부터 지금 이거는 진짜 아닌 것 같다. 야 큰일 났다. 나 때문에 우리 딸이 혹시 내가 불편한 어른이라서 그런 건가? 막 그런 생각까지 많이 했었거든요. 그러다가 제 구도자분 중에 공주대 교수님이 오셨는데 정말 많이 배우시고 그다음에 세상적 지위나 사회적 지위가 엄청 높으신 그 세상적 지식도 높으신 분이신데 올 때마다 꼭 일어서가지고 90도로 인사해 주시고 악수를 딱 청하시더라고요. 모든 사람한테 구도자신데. 그래서 그때가 2년 차였는데 결혼하고 내가 저걸 배워야겠다. 그래서 대전 스테이크에 나가든 공주와드에 가든 어느 상황에서든 모든 회원들한테 가서 인사를 하거든요. 그래서 이건 좀 그냥 재밌는 사실인데 제가 사실 대전 스테이크에 가도 제가 누군지 아무도 모르잖아요. 이상지 남편 누구입니다. 이렇게 말을 해야 되는데 음. 거기 이제는 대전 스테이크를 가면 그 다른 분들이 왔냐 어떻게 지내냐라고 이야기를 음. 해주세요. 실제로 뭐 그 대전 일화대에 가면 늘 계시는 이제 정지순 형제님도 처음에는 이제 조금 인사하면 네, 탁 하고 가시는데 요즘은 먼저 오셔서 악수도 해주시고 잘 지내냐 이렇게 해주시고 가시거든요. 그러면서 소속감이 없거나 아니면 그런 개성 속에서 내가 그거를 방향성을 바꾸지 못하면 결국은 교회를 떠나거나 아니면 교회에서 소외되는 경우가 많은 것 같아요. 음. 감사합니다. 재밌네요. 이게 뭐 실제 생존기를 막 듣고 있으니까 이게 막 와닿네요. 교회 생존기. 타지로 장가 오셔가지고 고향을 떠나고 싶지 않은 자매님의 마음을 이해해 주시느라고 음, 감사합니다. 사실 좀 어려운 질문 분이긴 하죠, 이거. 여러분 이렇게 사실 정답이 있다 이런 건 아니에요. 근데 여러분의 생각이 먼저 있는지를 들어보고
그 다음에 저는 여러분들이 조금 힘들어 하실 것을 알았기에 제가 좀 극단적인 사례들을 가져왔거든요. 어디까지 견딜 수 있나 그 인내 테스트를 좀 가져왔는데 먼저 혹시 또 생각 있으시면 들어보고 이 다양성을 좀 이런 다양성과 유니크함이 늘어날 때 독특한 개성들을 지닌 사람들이 늘어날 때 우리가 어떻게 이런 단합을 이룰 수 있을까? 왜 그런 사람들도 있잖아요. 이렇게 겉으로는 막 들어오면 이거는 싸우자고 막 하는 사람 같은 거예요. 교회에서 얘기하면 어딘지 막 토다는 것 같고 트집지 없는 것 같고 막 이런 사람인데 그래서 내가 이 사람을 처음 볼 때는, 이 사람은 이렇게 교회 회원인데 왜 이렇게 자꾸 툴툴거리고 이렇게 트집을 잡고 이러지? 이렇게 하고 뒤를 돌아섰더니, 이 사람이 사실은 말은 그렇게 하는데 뒤로 돌아서면 엄청 친절한 사람이었던 거예요. 막 회원들 어디 뭐 아프다 그러면 막 집에 찾아가가지고 축복해주고 음식 사다 주고 막, 이렇게 막, 그 사랑과, 그렇게 사랑을 줄 수 없는 사람인 거죠. 그런 것들을 사실은 우리가 노력을 해야 또 깨닫게 되는 거잖아요. 그 사람이 그걸 보여주기 위해서 겉으로 이렇게 보여주는 사람이 아니기 때문에. 음, 그런 것도 있는 것 같아요. 음, 재밌네요. 혹시 뭐 여기 이 질문에 대해서 하시고 싶은 말씀 있으셔요? 너무 지- 네, 지금 두 번째 질문 네. 무엇인 건가요? 저는 세 번째 아, 질문을, 다양성. 근데 두 번째 질문 하셔도 괜찮아요. 어, 저는 아무래도 다양성이라는 게 말 그대로 정말 각 사람의 개개인 한 사람 한 사람이 다 다르잖아요. 성격이나 성향이나 어떤 바라보는 관점이나 이런 게 다 다르니까 우리가 상대방을 바라볼 관점이 나를 바라보는 관점을 보듯이 해야 할 필요성이 크다라고 생각을 해요. 예를 들어서 어, 극단적으로 뭐 예를 들면 만약에 이제 죄를 이제 지은 사람이 교회에 다시 나왔을 때 다시 적응하기가 힘들고 또 그 죄를 지은 사람의 입장에서는 상대를 바라볼 때 그 상대를 바라볼 때 음, 조금 색안경을 끼고 바라볼 수 있고 인간적인 그런 관점에서 그렇게 바라볼 수 있을 것 같아요. 그래서 조금 그게 어떤 게 죄책감이나 이런 것들이 그 사람이 크니까 내가 먼저 다른 사람에게 다가가기도 힘들고 사랑받기도 힘들 것이다라고 생각하는 경우가 많기 때문에 우리가 그 다양성에 대한 존중에 대한 그 이해가 얼마나 높은지에 따라서 어, 이게 아주 신앙생활에도 크게 작용하는 것 같아요. 저는 개인적으로 사실 요 앞전 한 2년 동안 제가 교회를 저활동이었거든요. 음, 다른 이유에서가 아니지만 굉장히 이제 제가 부름도 거의 뭐 6, 7개 막 이렇게 있었고, 계속해서 그런 게 있었고, 그리고 집안의 어떤 돌봄이나 또 제가 직장 생활도 하고 있었고, 정말 여러 가지 다방면으로 많은 일을 하고 있었어요. 거의 20년 가까이. 그랬는데, 제가 몸이 굉장히 많이 안 좋아졌었거든요. 음, 그랬는데, 그럼에도 불구하고, 내가 이 부름을 충실을 하게 되면 내가 축복을 많이 받을 것이라는 그런 믿음으로 굉장히 열심히 해왔던 것 같아요. 그런데 이제 몸이 고장나기 시작한 거죠. 이제 그래서 어, 정말 제가 숨조칠 수 없을 정도로 어떤 몸 상태가 안 좋아졌을 때 제가 지금 그냥 쉬지 않으면 정말 다음날 죽을 것만 같은 느낌이 들었거든요. 정말 심각한 그런 느낌이 음, 들었거든요. 그때 제가 한 2년 동안 제가 그 지도자분한테 조용히 얘기를 하고 그렇게 했었는데 그 와중에서도 그 지도자분들께서 또 형제 자매들 궁금하니까 계속 연락이 오셨어요. 저는 정말 그 일어날 힘조차도 없고 손을 들 힘조차도 없었거든요. 음, 이제 그래서 일하고 집이랑 교회랑 이렇게 병행을 할 수가 없어서 교회를 완전히 쉬었었어요. 한 거의 2년 가까이. 그러고 나서 제가 생각하면서 제가 다시 교회에 돌아가야 되는데 언제 돌아갈 수 있을까? 제가 다른
비회원의 어떤 입장에 서게 된 거예요. 이제 그렇게 됐을 때 제가 그 상대방의 어떤 입장이고 어떠한 마음으로 교회에 왔겠다라는 것을 제가 온전히 좀 이해가 되더라고요. 그래서 어 사실 상대가 어떠한 상황에 처해 있는지 잘 모르고 겪어보지 않으면 잘 모르듯이 제가 그 상황에 처해 보니까 이 사람이 교회에 나왔을 때 내가 어떻게 해 줬어야지 이 사람이 사랑을 느끼고 소속감을 느끼고 교회에 이렇게 신앙을 키워나갈 수 있었겠다라는 생각을 아주 많이 하게 되었어요. 근데 저는 진짜 어릴 때부터 교회 다녔는데 그 2년 가까이 쉬고 다시 교회에 나왔는데 너무너무 어색한 거예요. 그래서 맞아요. 예, 너무너무 어색해하고 그래서 어떻게 해야 될지 모르고 진짜 제가 뒤에 이렇게 혼자 앉아 있고 막 이랬었는데 다행히도 저를 기다려 주시는 형제 자매님들이 너무나 따뜻하게 안아주시고 막 눈물까지 막 펑펑 우시면서 저를 따뜻하게 진짜 안아주셨거든요. 그 사랑을 느꼈을 때 그 순간 내가 있어야 될 자리는 그래 바로 이곳이었어. 그렇게 되더라고요. 그래서 그 예수 그리스도의 사랑이 아니면은 정말 이 교회는 아무것도 아니라는 생각을 했고 그래서 그 사랑이 소속감을 키워주지 않나. 그래서 우리가 다 그 상대방의 입장이 되어 보는 것 그리고 그 다양성을 얼마나 존중하는 그 이해도를 가지고 있어야 되는지에 대해서 많이 느낄 수 있게 되었거든요. 너무 좋네요. 감사합니다. 그, 아까 우리가 영상에서도 그런 말씀을 봤지만, 사실은 주님이 우리를 보시는 방식은 우리가 어떤 상황이든지 상관없이 우리를 무한한 가치를 지닌 사람으로서 보시고, 또 우리 각자는 다른 독특한 상황과 개성을 가지고 있지만, 그렇게 함으로써 또 모든 같은 것들을 다른 시선으로, 또 다른 관점으로, 또 다른 방법으로 대할 수 있는 많은 이 장점들을 가져올 수 있기 때문에 또 굉장히 그것이 의미 있는 것 같아요. 그리고 주님께서 우리를 항상 우리 한 명 한 명을 정말 사랑하고 계시고, 우리를 버리시지 않는다는 것을 깨닫는 것도 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 상기하게 되는 것 같네요. 감사합니다. 좋은데요. 어, 제가, 혹시 뭐 추가적으로 하시고 싶은 말씀 있으세요? 다른 분들도? 지금, 저도 김지경 자매님 말씀 들으면서 생각이 났는데, 어, 그, 저희 와드에, 제가 청소년 때 일어난 일이었는데, 저희 와드에 좀 교회에서, 하면 안 되는 행동을 해서 파문을 당하신 자매님이 계셨었어요. 음, 그, 제 귀에도 들어올 정도로 그런 일이었는데, 나중에 그 자매님이, 다시 침례를 받고, 저희 와드는 아니지만 다른 데서 그거 다닌다는 얘기를 들었었어요. 나중에 청년 모임 와드 회장 다녔을 때 제가 청년 스테이크 모임이 있어 가지고 갔는데 그 자매님께서 청년 회장단으로 이렇게 부름을 하시고 계시는 거를 봤었어요. 그런 거를 보면서 어 여기서 무슨 어떤 것 때문에 그 자매님 파문이 당했는지 말할 수는 없지만 제가 상상을 했을 적에 그 아무리 교회 사람들이라지만 사람들 눈이 있잖아요. 근데 다시 돌아왔다는 것 자체가 '자매님이 신앙이 정말 대단하신 분이구나. 나라면 정말 저렇게 할 수 있었을까.'라는 생각을 하게 돼서 그렇게 생각을 하다 보니까 정말 존경스럽더라고요, 그분이. 왜냐면 아직도 그 일을 기억하시는 분들도 많고 이렇게 얘기가 되고 있는 그런 것들도 많은데 다시 돌아와서 부름을 받고 다시 이렇게 신앙생활을 꾸준히 한다는 것 자체가 정말 대단하시더라고요. 저라면 그렇게 못했을 것 같고 저희 엄마랑도 그런 얘기를 했었었어요. "엄마라면 그렇게 할 수 있었겠냐. 엄마라면 그렇게 못한다."라고 얘기를 했었었는데 그래서 생각을 한 게 어 만약에 음 약간
사이가 안 좋거나 그런 약간 되게 '이 사람은 왜 이럴까? 어떻게 이럴 수가 있을까?'라는 그런 생각이 드는 사람이 있고 마음이 불편한 사람이 있다면은 그 사람의 장점을 하나만이라도 이렇게 찾아봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 예수님 방금 계속 말씀해 주셨듯이 어 예수 그리스도의 사랑에서 하나님 아버지 눈에서 보는 우리는 많이 다르잖아요, 우리가 보는 눈하고. 그렇기 때문에 그런 것들을 생각하면은 '저희들이 쪼끔 더 발전할 수 있지 않나.' 그런 생각이 듭니다. 감사합니다. 제가 이 수업에서 그 얘기를 했는지 다른 수업이었는지 제가 기억이 안 나는데 그 간음했던 여자를 데려와서 이 여자 모세 율법에 따르면 돌 던지라고 했는데 그 얘기 여기서 했었나요, 저희가? 이 수업에서? 그죠? 아닌가요? 여기서 했나요? 아닌가요? 서린 선생님 수업에서 들었습니다. 어, 아, 그렇구나. 서린 형제님 수업에서 들었다고? 네. 교수님 아마 수업에서는 아직 이야기 못 들었습니다. 아, 그래요? 감사합니다. 교사님 그 자료들을 또 인용해 주시고 막 하셨어요. 서린 형제님이, 네네. 제 자료를요? 그냥 그 뭐 자료 조금 있는 영상 거 자료랑, 아, 문의 들고 영상. 네, 네네. 영업 비밀인데. 잘 저를 잡아먹고 성장하고 있군요. 근데 어떤 생각이, 지금 이제 두 분 말씀하신 거 들으면서 어떤 생각이 났냐면, 간음을 했던 여자를 이제 율법학자들이랑 이렇게 바리새인들이 데려가지고 한 말이, 그 모세율법에서 이런 사람 돌로 치라고 했다. 선생은 뭐라고 하시겠나이까? 라고 했을 때, 저는 사실은 제가 예수님이었다면 그 여자를 돌로 치라고 해도 저는 상관없었겠다라는 생각을 했거든요, 처음에는. 이제 처음에는 그냥 어릴 때 볼 때는 그냥, 이거 예수님 역시 뭐 미담이네. 그 회개에 관한 좋은 미담이고 좋은 가르침이네라고만 생각했지만 사실은, 죄값을 치러야 되니까 일단 도를 맞고 시작해도 되지 않을까? 이런 생각도 해보게 되는 거예요, 나중에 크니까. 근데 그리스도 입장에서 그분 그 자녀를 봤을 때 그러면 이제 또 한편의 생각으로는 저 율법학자들이 뭐라고 하죠? 그 모세 율법만 들고 가지고 저것들 나를 시험하네. 저 사람들을 혼내줘야지. 이렇게 또 생각할 수 있지 않았을까? 한편으로는 그런 생각을 했었단 말이죠. 근데 재밌게도 그리스도께서는 그 여자를 데려온 사람들에게도 화를 내신 것도 아니었고 그 여자에게도 화를 내신 것이 아니었고 그냥, 너희가 맞다. 너희 중에 죄 없는 자만 돌로 쳐라. 이렇게 말씀하심으로써 스스로 그 사람들이 배우고 물러나게 하셨고, 아무의 기분도 상하지 않게 하셨단 말이죠. 그리고 그 여자에게도, 나도 너를 정죄하지 않노니, 이제 너를 데려왔던 사람이 다 없다. 나도 너를 정죄하지 않노니, 이제 너 다시는 똑같은 죄를 짓지 말아라. 이렇게 하고 보내시었다는 거죠. 그런 그리스도의 모습을 봤을 때, 와, 내가 정말 어떤 상황에 있든지 상관없이, 내가 정말 바닥까지 내려갔다고 생각할 수도 있고, 혹은 다른 사람들을 볼 때도, 저 사람 정말 저건 아닌데, 저런 사람이 어딨어? 저 교회 회원 맞아? 저 회원 성전 갈 때 난 안 가야지? 막 이렇게 할 수도 있는데도, 그 사람을 바라보는 관점이 그리스도는 정말 다르시구나. 그래서 아까 김현정이 말한 것처럼 그 사람이 가지고 있는 장점 한 가지라도 내가 봐서 저 사람을 내가 미워하지 않을 수 있도록 혹은 내가 미워할 것 같으면 차라리 약간 거리를 오히려 두더라도 그 사람을 내가 미워하지 않도록 노력하는 것이 필요하겠구나라는 생각도 드네요. 재밌네요. 제가, 네, 말씀하세요. 제가 방금 말씀하신 그 경전에 가늠하는 여자, 너희가 죄를 짓지 않은 사람이 한 명이라도 있으면 돌로 쳐라라고 말씀하신 그 얘기 제가 너무너무 좋아하는 그 말씀이거든요. 그 말씀에 대해서 예수 그리스도께서 우리 각자 개개인을 어떻게 대하시고 계신지, 우리를 어떻게 바라보고 계신지에 대해서 굉장히 많이 생각할 수 있는 구절들이었어요. 그래서 제가 저는 사실 고민이 있고 제 질문이 아직 그 좀 해결되지 않은 그런 질문이 있는데요. 지금 해도 될까요? 지금요? 네. 어떻게 할까요? 되게 어쨌든 다음 주부터 저희가 그 순간이긴 한데, 그 시간이긴 한데, 네. 먼저 근데 지금은 제가 던져보셔요. 좀 여기 던, 반원분이나 교사님의 의견을 듣고 싶어요.
네네네. 짧게라도 듣고 싶은데 그게 뭐냐면 그 어, 저는 좀 그, 아, 윌콕스 장로님이신가요? 그거 말씀을 제가 한번 읽어봐야 되는데 그때 한번 나눠주신 것 같은데 제가 아직 못 읽어봤어요. 근데 합당함은 완벽함이 네. 아닙니다라는 그거 제가 읽어보고 싶은데 아직 못 읽어봤거든요. 근데 제가 평소에 좀 이런 경향이 있어요, 많이. 제가 어릴 때부터 이렇게 음, 복음 안에서 자라와서 그런지는 몰라도 어, 아마 세뇌된 그런 것도 있고 그런데 아주 조그만 거에도 죄책감을 막 잘 느껴요. 음, 네, 아주 작은 거에도 죄책감을 느끼니까 어, 조금 생활하는데 어려움이 있는 거죠. 어릴 때는 잘 몰랐는데 막 주구장창 그냥 회개를 했단 말이죠. 그냥 음, 뭐 조그만 것도 상대방이 뭐 예를 들어서 내가 기분을 나쁘게 한 건 아닐까? 뭐 이런 거에서부터 시작해서 아주 사소한 것들까지 막 회개를 하기 시작하는 거예요. 그렇게 해서 지내오다가 또 복음에 대해서 더 배우고 배우면 배울수록 좀 이렇게 혼란스럽기도 하고 아리까리하기도 하고 좀 그런 거예요. 그래서 이 부분에 대해서 내가 죄책감을 이렇게 많이 느끼는데 또 교사님들께서 이런 조언도 해주시고 저런 조언도 해주시는데 합당함은 완벽한 것이 아니다. 원래 인간은 완벽하지 않고 우리는 그 예수 그리스도를 닮아가는 과정에 있고 우리가 하는 최선의 노력만으로도 충분하다 이렇게라도 말씀을 해주시는데 그게 쉽게 고쳐지지 않더라고요. 음, 도대체 기준이 어디까지야? 이런 것도 있고 어, 아까 신부 형제님께서 말씀하셨듯이 굉장히 조심스러워지는 거예요. 저의 일상생활마저도 굉장히 사소한 그런 일상생활인데도 그냥 스쳐 지나가도 되는 일에도 굉장히 더 조심스러워지는 거죠. 네. 음, 그래서 그런 부분에서 조금 마음이 좀 편안해지고 싶다라는 생각을 많이 하게 됐어요. 그래서 내가 더 이상의 좀 죄책감이나 그런 죄의 어떤 기준에서 좀 많이 벗어나서 예수 그리스도의 자비와 사랑을 온전히 이렇게 느낄 수 있는 그런 평안을 지니기 위해서는 내가 좀 어떻게 변해야 되는 것이 있다면 뭐가 있을까라고 그것도 궁금하고 여러분은 혹시 그런 적이 있는지 그리고 그걸 혹시 극복하셨다면 어떻게 극복하셨는지 제가 좀 의견을 듣고 싶어요. 감사합니다. 좋은 질문인 것 같아요. 다음 시간에 계속 다뤄도 괜찮을 질문일 것 같긴 한데, 혹시 먼저 지금 들으신 두 분 뭐 나눠주고 싶은 생각 있으시면, 민쌤이 이런 거 없을 것 같은데. 그 결혼 전에는 음, 그 창원 스테이크 놀러 가서 창원 스테이크에서 성전 올라가는데 스테이크 회장단이셨어요. 야, 네 나이 이마에 묻고 이제 니 치즈 못 간다니 왜 연락하 막 이런 식으로 이야기를 하시더라고. 내가 자매한, 상처를 네, 그 자매가 어, 상처를 받아가지고 어, 저한테 이야기를 하더라고요. 아, 진짜 말을 저래 그때는 그렇게 말하면 차라 그 진짜 경상도 사투리로 와, 저분 지도자 올린 사람 저 또라이 이러면서 막 이러면서 이야기하고 그냥 무시해라 막 이러고 그리고 대구 스테이크에서도 또 회원들과의 트러블이나 그 스테이크 서기할 때도 트러블이나 문제 생기면 이제 스테이크 현장에 접견하고 막 그런 거 준비하면서 시원하게 이야기를 해요. 아니 이런 부분에 대해서는 이런 문제가 되는데 형님이 잘못했잖아요. 형님이 잘못했잖아요. 똑바로 하면 되지 뭐 이러면서 이야기를 했는데 음, 결혼을 하고 공제하고 아내가 임신을 하고 난 다음에 정말 우스갯소리로 누가 운전하다가 사고가 나서 그 운전하다 시비 붙어서 내렸다 어떡할래 이랬는데 아내가 생기고 임신을 하고 자녀가 나오면서 한국 내리고 난 다음에 안전운전 하세요 선생님이라고 이야기를 하게 되고 어, 교회 회원분들 사이에서 문제나 트러블이 생기고 내 문제가 생겨도 위축이 되고 조심스럽지만 교회원들한테 함부로 이야기를 안 하더라고요. 그러니까 시원하게 이야기를 하면 내 속이 풀리고 그다음에 하나님이랑 예수님한테도 이게 제가 잘못한 거 아니잖아요. 그 지도자의 잘못인 것 같고 저는 이렇게 생각하고 있는데 뭐 이런 식으로 기도를 하고 막 자기 합리화도 했던 것 같아요. 그런데 지켜야 될 게 생기니까 정말 더 절실하게 예수님한테 묻더라고요. 아, 나 진짜 저 지도자님 때문에 죽을 것 같다고.
어떤 방향으로 내가 이렇게 가야 되고, 그 다음에 내가 이런 부분에 대해서 지금 내가 못 고치고 있는데, 나 정말 미쳐버릴 것 같다, 교회에서. 어떻게 해야 되냐, 이러니까, 그, 조금씩 나은 방향을, 아까 그 교수님처럼 나은 방향들이 하나씩 생기더라고요. 그래서 한편으로는 지경이 나한테 물어보고 싶어요. 누나는 지켜야 될 게 너무 많아서, 또 마음이 한편으로는 또 더 움츠러들지 않을까. 지켜야 될 게 없을 때는 사실 진짜 마음대로 했었거든요. 근데 하나하나 소중한 것들이 생기고, 그것들을 교회에서 이렇게 만들어 나가야 하는 방향이 생기니까 점점 더 그런 마음이 많이 들더라고요. 이게 답은 안 주고 자기 고민만 지금 늘어놓은 거죠. 맞아요. 그래서 그냥 지켜야 될 게 많아서 누나가 걱정하는 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 이제 감사합니다. 뭐, 내려놓아도 될 것 같습니다. 김현정 장님 뭐 혹시 더 주실 말씀? 저는 김지경 자연님께서 정확히 어떤 상황에서 이렇게 죄책감과 그런 게 많이 생기는지 몰라가지고. 근데 제가 드리고 싶은 말씀은, 자매님이 하는 생각, 모든 생각과 그런 것들은 사실은 하나님 아버지가 예수 그리스도께서 이미 알고 계시잖아요. 그래서 자매님이 이것 때문에 고민을 하고, 어, 그런 것들을 알고 계시기 때문에 자매님이 더 노력을 아마 하고 그런 게 더 많이 힘드실 것 같아요. 왜냐면은 사소한 거 하나하나에서도 이렇게 죄책감을 느끼고 내가 더 노력을 해야 될 것 같고 그런 걸 느끼시니까 그냥 쪼끔 더 하나님 아버지와 예수 그리스도께서 내 상황을 알고 계시고 내 마음까지 알고 계시기 때문에 음 내가 지금 당장 많이 힘들고 그리고 내가 이렇게 고치고 싶은 것들을 잘 못 고치지만 그래도 내가 노력하고 있는다는 걸 알고 계시니까 그래도 조금만 마음을 내려놓자.'라고 이렇게 생각하는 게 괜찮을 것 같아요. 저는 그게 좀 도움이 되더라고요. 예. 저는 이제 교리적인 관점에서 조금 이렇게 뭐라고 하죠? 이렇게 너무 건조한 방법으로 좀 대답을 드리면 아까 이제 윌콕스 형제님 말씀하셔가지고 그 말씀을 제가 다시 찾아봤는데 마침 제가 지난주에 이 말씀을 다시 지난주? 2주 전인가 지난주에 제가 이 말씀을 다시 읽었어요. 근데 평소에 이 얘기가 전혀 눈에 안 들어왔는데 이거를 제가 여기서 수업에 말씀 드렸는지 기억이 안 나요. 근데 혹시 기억하시면 뭐 다시 한번 들으셔요. 뭐 어떤 부분을 봤냐면 합당함은 완전 무결함은 아니라는 것입니다. 합당하다는 것은 정직하다는 것이며 노력한다는 것입니다. 이 표현이 눈에 막 들어오더라고요. 그래서 제가 이제 스테이크 회장단에 있으니까 매주 지금 성전 추천서 접견을 많이 하는데 그 항상 마지막 질문을 사람들이 걸려요. 합당하다고 생각하시냐? 그러면 뭐 노력은 하는데 뭐 이렇게 이제 얼버무리는 경우가 굉장히 많은 거죠. 저도 마찬가지고. 근데 이 문구를 제가 그 다음부터 이제 한 번씩 다시 읽어드리고 정직하다면 노력하다는 것이다. 혹시 마음이 좀 편해지셨냐? 했더니 아유 한결 마음이 편해요. 이렇게 하시더라고요. 그리고 어, 그 이제 여기에도 맨 마지막 부분에 뭐라고 돼 있냐면 계속해서 노력하기엔 너무도 많이 실패했다고 느껴진다면 그리스도의 속죄와 은혜를 통해 계속 노력할 수 있다는 것을 기억하십시오. 이렇게 돼 있더라고요. 그래서 이게 굉장히 중요한 열쇠라고 저는 생각했어요. 왜 그렇게 생각했냐면 제가 경전을 하나 나눠드릴게요. 들으면서 찾았는데 이거 니파의 후서 4장입니다. 17절부터 19절 밑에 20절, 21절도 볼 건데 니파이도 이 죄책감을 똑같이 느꼈더라고요. 그러니까 나는 참 곤고한 자다. 17절에 보시면 나의 마음은 나의 육신으로 인해서 크게 슬퍼하고 죄악으로 인해서 비통해한다. 나를 그렇게 쉽게 괴롭히는 유혹과 죄로 에워싸였다. 기뻐하기 원할 때 내 마음은 죄로서 신음한다. 재밌는 것은 19절 마지막에 그러할지라도 나는 내가 누구를 의뢰해 왔는지를 안다. 이렇게 얘기를 하는 게 저는 그래서 이 열쇠가 됐다는 거였어요. 20절에 보시면 글씨가 좀 크게 잘 보이시나요? 제가 좀 더 크게 확대해서 보여드리면 나의 하나님이 나의 의지가 되셨나니 그런 나를 인도하사
광야에서 나의 고난을 지나게 하셨으며 큰 기쁨의 물에서 나를 보존하셨다. 그리고 21절에 보시면 그의 사랑으로 나를 채우사 참으로 나의 육체가 소멸되기에 이르게 하셨다. 그처럼 사랑이 컸다는 것을 표현하고 있는 것 같아요. 우리가 결국 의지해야 될 것은 일단 위안을 얻는 것은 니파이도 우리가 비슷한 사람이구나. 니파이도 비슷하게 힘들어하네. 이 정도는 알 수 있을 것 같고 또, 그게 완벽하게 뭔가 하는 게 아니라 어쨌든 정직하게 노력만 하면 내가 합당하다고 말할 수 있겠구나. 라는 것이 위안이 들고, 또 하나는 이거 나 혼자 고민할 필요가 없구나. 어쨌든 주님한테 던지면 되겠구나. 그런 생각이 또 들더라고요. 또 하나는 이제 그런 죄책감이 들 때, 죄책감이 드는 것 자체가 나쁜 것은 아니지만, 많은 경우에 그러한 죄책감에서 끝나서, 이게 내가 더 좋은 사람, 더 나은 사람이 되기 위한 어떤 발판이나 시작점이 되는 과정으로 만드는 게 아니라, 이게 자기 혐오나 나를 이제 미워하는 그 수렁에 빠지게 하는 것들이 있거든요. 그래서 어쨌든 내가 죄를 짓든지 지었든지 아니면 내가 부족하다고 느꼈든지 상관없이 내가 그것을 통해서 더 나은 사람이 되도록 나의 생각을 바꾼다면 그것은 굉장히 좋은 방향이지만 자기 혐오로 빠지게 한다면 거기에서는 우리에게 도움이 필요할 수도 있고 또 내 스스로 어떤 쪽으로 가야 할지도 결정할 수 있을 것 같아요. 그래서 그런 것들이 도움이 되지 싶은데 제가 지금 뭐 말씀하신 김에 몇 가지 찾아서 링크를 그냥 막 들으면서 복사했거든요. 제목도 그런 게 있더라고요. 그래서 한번 이런 것들도 도움이 되지 않을까 하는 마음에서 저는 교리적으로 드렸습니다. 이게 경전에서 그 괴로움, 고통, 이제 엘마도 사실 그런 얘기를 했잖아요. 그래서 예전에 자기가 회개할 때 내가 죄로 인해서 엘마 1세도 마찬가지였고 엘마 2세도 마찬가지였고 하여튼 이 사람들은 다 제정신이 아닌 사람들이었잖아요. 하여튼 별의별 죄를 다 짓고 살던 사람이었어요. 그래서 이 사람들이 자신의 죄를 기억할 때 나로 인한 이제 엘마 아버지가 첫째 애가 모든 죄로 인해서 심한 고통과 괴로움이 나를 사로잡아서 영원한 고통에 쌓여 있었다고 했었거든요. 근데 이 사로잡히다라는 표현이 영어로 wrecked래요, wrecked. 그래서 번역하면 극심한 고문을 겪다는 뜻이래요. 이제 그래서 고문대에다가 이제 팔목하고 발목을 묶어가지고 거기다 그런 다음에 이제 뒤틀어가지고 막 고통을 주는 거란 말이죠. 그리고 고통에 쌓이다는 표현은 이제 영어로는 herald up이라고 해서 해로우는 썰애래요, 썰애. 뾰족한 못들이 박혀 있는 이 농구기구 있죠. 이렇게 막 이렇게 긁는 거. 그래서 그걸 땅에다 박아놓고 잡아당기면 흙이 갈라지고 이제 골라지잖아요. 좀 뚝딱 단단한 흙들이. 그래서 이제 영혼이 고통에 쌓였다 경전에 읽으시면 그 고통을 겪었다고 보시면 돼요. 그래서 그런 표현들이 있고 또 고통이라는 단어도 이게 비틀다라는 표현이래요, 영어로. 그래서 아무 죄도 없는 사람이도 이 고통을 느끼면 나 죄 없는데 나 죄 졌어요라고 고백할 만큼 끔찍한 고문 방법 중에 하나예요. 그래서 하여튼 이런 말씀도 이제 패커 회장님 말씀 제가 방금 드린 링크 마지막에 주님의 손길이라는 거에 그런 고통들에서 설명되어 있거든요. 그런 것들을 있더라도 그 고통을 느끼죠. 그렇지만 그것이 단순하게 느끼고 끝나는 것이 아니라 그것을 통해서 내가 조금 더 나은 사람이 되는 과정을 겪고 있다고 생각하신다면 그건 괜찮은 것 같아요. 그래서 회개라는 것이 내가 그냥 죄를 어, 원래 상태로 돌아가는 어떤 죄에 진 것에 대한 책임을 진다라는 개념보다는 오히려 내가 더 주님과 같이 되기 위해서 내게 주님과 같지 않은 것들을 내 삶에서 버리는 작업이라고 생각하시면 이게 마음이 좀 더 편하지 않을까라는 생각도 들고 근데 한 번에 못 버리잖아요. 그러니까 하여튼 계속 떼어내면서 살아가면서 계속 조금씩 떼어서 버려야 되는 거죠. 음, 그렇습니다. 뭐 지금 이제 더 얘기하자면 할 수 있지만 하여튼 여기까지만 하여튼 저는 되게 건조하게 이론적으로만 말씀을 드렸습니다. 다음 주에 더 해도 되겠는데요?
도움이 좀 되셨는지 모르겠어요. 괜찮으셔요? 감사합니다. 네. 네, 사실 종교교육원은 제가 제가 이거 좀 개인적인 계시라고 생각을 하거든요. 그 많은 걱정이랑 두려움, 혼란 속에서 제가 어, 하나님 아버지와 예수 그리스도의 속성에 대해서 내가 알아봐야 되겠다. 정말 더 진지하게 알아봐야 내가 그분의 계획을 이해하기 위해서는 그분에 대해서 알아야 되겠다라는 느낌이 들었어요. 그래서 떠올랐던 것이 경전을 제가 다시 읽기 시작했고 정말 한 구절 두 구절씩 읽기 시작했거든요. 그렇게 하고 나는 이제 다시 좀 거듭나고 변화되는 사람으로 다시 신생아로 돌아가서 내가 그러한 마음으로 내가 복음을 좀 받아들이고 이해를 해야 되겠다. 그렇게 생각을 하면서 든 또 하나의 계시가 종교교육원에 참석을 해라라는 느낌이 아주 강하게 들었거든요. 그래서 내가 하나님 아버지에 대해서 하나님의 아버지에 대해서 속성에 대해서 잘 알 수 있는 방법이 무엇일까를 계속 고민을 했었는데 그 후에 그 종교교육원에 참석하라는 느낌이 강하게 왔어요. 그래서 내가 종교교육원에 참석하면서 정말 그 시간이 제일 일주일 중에 제일 기다려지는 시간이었어요. 솔직히 성찬식보다. 그래서 제가 계속 이 수강을 하고 듣고 있는데 네. 제가 이 종교교육원을 통해서 영을 느끼고 하나님 아버지에 대해서 조금씩 알아가고 더불어서 좀 저에 대해서도 조금 더 알아볼 수 있는 그런 소중한 시간이 되는 거인 것 같아요. 그래서 제가 가지고 있는 어떤 문제들이나 어떤 질문들에 대해서도 이 종교교육원 시간이 굉장히 큰 도움이 되더라고요. 그래서 여러 반원들의 의견을 생활 속의 어떤 경험들을 좀 배우고 싶었어요. 감사합니다. 뭐, 이 시간이 도움이 되면 다행인데, 하여튼 한영재님 시간이 더 좋긴 할 거예요. 네. 이거 시간 다 돼가지고 하지는 못하겠는데, 보여는 드릴게요. 한번 나중에 링크를 드릴 테니까 보셔요. 일단 우리가 오늘 다양성에 대해서 더 얘기를 하긴 했었지만, 한번 여러분 이제 그 성찬식 시간에 이런 일이 벌어지고 있다고 한번 생각해 보셔요. 제가 읽어드리면, 한 아이가 색칠 공부에 그림을 그리거나, 또 한 젊은이가 헤드폰을 쓴 채 성찬을 전달해요. 한 남성이 팔짝팔짝 뛰면서 팔을 막 흔들어요. 이거 다 성찬식 시간에 벌어진 일이에요. 한 청녀가 휴대전화로 게임을 하고, 한 선교사가 아무 때나 소리를 지르고, 한 여성이 예배당에는 절대 들어가지 않고 항상 로비에만 앉아 있고, 한 남성이 예배당 통로에서 침상 위에 누워 있고, 회원들이 무리를 지어서 몸짓을 하고 큰 소리를 내고 있고, 이거 다 성찬식 시간에서 안식일 성찬식 모임 때 일어나는 일입니다. 한 10대 소녀가 의자 밑에 앉아 있고, 한 여성이 예배당 뒤편에서 서성거리고 있어요. 이게 한 번에 일어나면 제정신이 아닌 기분이 들 것 같긴 한데, 사실 어떤 어른들은, 이게 제목이 이제 리아나 기사예요. 나중에 한번 읽어보셔요. 경건이란 무엇인가? 이거예요. 그래서 이 순간들을 우리가 경건하다고 판단할 수 있겠냐? 이런 일이 우리의 성찬식에서 일어나고 있을 때, 여러분 어디까지 견딜 수 있으셔요? 혹시 이것만 여쭤볼게요. 이거는 못 견디겠다 혹시 있으셔요? 내가 이거는 진짜 못 참는다. 다른 건 내가 다 참아도 이거 하나는 못 참겠다. 저는 헤드폰을 쓴 채 성찬을 전달하는 거. 아, 이거는 네. 이거는 못 참을 것 같아요. 감사합니다. 뭐, 다른 분들도 혹시 이건 못 참겠다. 다 괜찮아요, 나머지는? 두 분은? 다 본 것 같아요, 이것도. 아, 다 봤다고? 네, 근데 이제 인원이 적으니까 어, 고맙다, 고맙다, 와줘서 고맙다 이 버전이라서 어, 저도 근데 만약에 고른다면 2번이요. 성찬치한데 헤드폰? 그건 아니죠. 네. 주님의 신성한 의식을 방해하는 자처럼 보이시겠군요. 기- 김현정님 뭐 있으세요? 저는 답을 알고 있습니다. 작년 교수님과 해서. 아, 예, 그렇죠. 이거 참, 작년에 제 물문경과 가르침과 교리 수업 들으셨죠, 참. 제가 이거 이거 보여드릴게요. 헤드폰. 이거 실제 사례거든요.
이는 대부분의 경우 매우 부적절한 행동이다. 하지만 나머지 이야기를 마저 들어보자. 내가 아는 한 남성은 간증이 강하고 선교 사업을 다녀왔으며 다양한 부름에서 봉사해왔다. 그러나 최근 그는 정신분열 정동장애 진단을 받았다. 그는 헤드폰을 쓰고 조용히 평화로운 음악을 들으면 머릿속에 늘 들리는 목소리를 차단하는 데 도움이 된다. 헤드폰을 사용함으로써 그는 영을 느끼고 다른 사람들에게 경건하게 봉사할 수 있다. 그래서 이제 헤드폰을 쓰게 됐다는 거죠. 그러니까 이거 굉장히 극단적인 예들만 가져온 것 같지만 사실 이 한 가지만 봐도 우리가 교회 안에 있는 다양성을 받아들인다는 것이 생각보다 쉽지는 않고 아까 여러분들이 말씀하셨지만 이거 내가 그 배경을 이해하고 그 사람이 어떤 사람인지를 더 깊이 알아보는 것도 내가 이 다양성을 받아들이는데 굉장히 중요하겠구나. 이런 생각을 하게 되는 글인 것 같아요. 그래서 그 하여튼 여러분들도 한번 읽어보세요. 이거 그래서 이거 저기 성찬 시간에 자꾸 애들 돌아다니는데 떠든다고 시끄럽다고 하시는 분들 있으면 이거 하나씩 나눠주셔요. 이거 링크 하나씩 주셔요. 아이들도 노력하고 있고 부모도 노력하고 있다는 것을 좀 나눠주시면 좋을 것 같아요. 다음 시간에 우리가 이제 끝날 때가 됐으니까 하여튼 여러분 오늘도 감사합니다. 이 연습이 좀 됐기를 바라고 이 자꾸 연습은 안 되고 저만 연습하는 것 같은 느낌이 들긴 하지만 다음 주부터는 이제 같이 진짜 찾아보셔야 돼요. 그래서 혹시 주제를 어떤 걸 하면 좋을지 혹시 생각해서 오셨나요? 제가 좀 오늘 부탁을 드리긴 했는데 다음 주에 어떤 주제를 좀 다음 주부터는 우리가 생각하는 주제를 이제 다뤄야 돼요. 생각해서 오신 것이 있으셔요? 저는 방금 생각났는데 네. 교회 안에서 융통성이란 게 어디까지 해당이 되는 건가? 아, 좋죠. 좋습니다. 또 있으세요? 제가 적고 있습니다. 네. 저는 요즘에 그 교회 안에서 대두되고 있는 사실 너무 매주마다 보고 있거든요. 어떤 상황이냐면 교회 회원들이 말을 조심하지 못해서 그 이제 새로 들어온 신회원이나 구도자들에게 조금 안 좋은 모범을 보이게 되고 오히려 저는 좀 이런 것도 있어요. 그러면 안 되는데 새로운 제 친구나 그 예를 들어 친척이나 정말 이 복음이 너무나 소중하고 그 그분에게서 반드시 필요한 것이기 때문에 함께 나누고 싶은데 저희 교회에는 좀 데려오고 데리고 싶지 오기 않아요? 좀 부담스러워지는 거죠. 다른 그 화두로 갔으면 좋겠고. 회원들의 어떤 네. 말투나 어떤 행동이나 이런 사람을 대하는 점에 대해서 아직 좀 미비하다라고 많이 느껴지더라고요. 되게 상처를 많이 받은 저도 많이 받은 적이 있었기 때문에 그걸로도 교회를 멀리 떠나는 사람을 많이 봤거든요. 저도 그렇게 흔들린 적도 있었고, 그래서 교회를 소개하기가 꺼려지는 그런 마음이 있더라고요. 그래서 있어도 내가 소개를 하고 싶지 않다는 그런 교만한 생각. 있죠. 할 수 있죠. 네. 그 회원들이 말로 상처를 주는 것에서 우리가 좀 뭘 알아야 되느냐, 아니면 우리가 어떤 태도를 가져야 되느냐, 이런 것들 이렇게 이해할 수 있겠네요. 감사합니다. 혹시 또 있으셔요? 일단 뭐 하나만 있어도 다음 주에 하긴 하는데, 음, 아니면 저는 아까 이제 김지경 자매님 말씀해주신 그 죄책감에 관한 것도 더 다뤄도 괜찮다고 생각하거든요. 저만 찾은 거 말고 이제 저는 드렸으니까 그걸 찾아보셔도 괜찮고 더. 김시명 선생님 또 있으세요? 저는 뭐 제 개인적인 것밖에 없어가지고 음, 교회 지도자들과의 관계에서 어떻게 대화를 잘 이끌어 나갈까 이런 거랑 그다음에 왜 교회 지도자들은 부름을 준다고 계속 이야기하는데 왜 나는 저분들이 검증된 사람들만 찾는 것 같지? 막 이런 생각 많이 하거든요.
그래서 이 새로운 분들도 그러니까 숨어 있는 교회 회원들 많은데 다 뭐 부름을 줬다. 근데 안 받는다 했다. 그럼 왜 한 번만 말하지? 7번 말하면 안 되나? 8번 말하면 안 되나? 음, 그런 그 지도자와의 커뮤니케이션에 대해서 한번 이야기해 보고 궁금합니다. 감사합니다. 방향이 어, 다를 것 같습니다. 아니요, 좋은 것 같아요. 그러면 뭐 이 정도로 일단 이 정도로 시작해도 괜찮을까요? 이게 다 할 수는 없고 하나만 일단 다음 주에 하나나 두 개 정도만 골라서 다음 주에 시작해 보는 거예요. 뭐 먼저 할까요? 지금 5개 정도 올라와 있는데 저의 끝나지 않은 지금 토론에 그 질문에 음, 대해서 넘어가는 게 어떨까요? 먼저 그거 먼저 할까요? 그러면 네. 네. 그러면 다음 주 주제입니다. 죄를 회개했는데도 왜 여전히 그 일이 생각나고 죄책감이 들까요? 이런 것에 대해서 먼저 이거 사실 이건 제가 지금 자료를 많이 들여가지고 되게 지금 제가 후회스러운데 찾아보라고 할 걸. 이거를 보시고 여러분도 개인적으로 더 찾아보시면 키워드나 이런 것으로 검색해 보시면 괜찮거든요. 찾아보시고 여러분만의 의견을 가지고 설명하시는 것까지도 필요한 겁니다. 다음 시간에. 그래서 좀 정리해서 오셔서 준비해 오시면 감사하겠습니다. 그래서 다음 주부터는 개인 학습 따로 없어요. 가져오셔서 준비해서 가져오셔서 뭐 제 링크도 없고요. 그냥 가져오셔서 여기서 의견을 나누시면 개인 학습을 하신 걸로 제가 체크를 해드리겠습니다. 더 쉬워졌죠? 하지만 더 빡빡하게 확인될 것 같아요. 하여튼 의견을 어쨌든 가져오셔야 되니까. 네. 뭐 안 가져오셨으면 막 그 자리에서 들으시면서 빨리빨리 찾으시면서 하셔도 괜찮아요. 그러니까, 네. 어떤 면에서는 더 자유, 어떤 면에서는 더 족쇄 같은 과제를 드립니다. 그러면 다음 주에는 그걸로 하겠습니다. 그래서 제가 카톡방에 한 번 더 남겨드릴 테니까 다음 주에 뵙겠습니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 우리가 이제까지 하고 했던 어떤 연습들, 이런 훈련들은 결국은 복음 안에서 내가 생존하기 위한 것이기도 하고, 또한 내가 단순하게 생존하는 것의 문제가 아니라 내가 결국은 주님과의 개인적인 관계를 계속 강화하는 경험이 무엇이지? 그 방향을 어떻게 내가 찾아서 앞으로 나아갈 수 있지를 고민하는 저는 길이라고 생각해요. 그래서 하여튼 다음 주부터 저희가 실전 연습 때는 이것들을 이제 다 같이 한번 계속 더 이야기해 볼 수 있기를 바랍니다. 그래서 가능하면 이제까지는 대부분의 경우에 여러분들이 이제 제가 막 찾아보고 여러분이 이제 여러분의 개인적인 의견을 주셨지만 이제는 여러분도 여러분만의 어떤 신성하게 제정된 이 보금자료실에서 여러분이 찾을 수 있는 것들을 좀 가져오셔서 설명을 좀 나눠주셔야 한다는 것을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 주님이 살아계십니다. 그분이 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 많이 부족하긴 하지만 여전히 그분은 우리를 사랑하는 것을 멈추지 않으실 것이라는 것을 제가 개인적으로 말씀드리고 간증드릴 수 있어서 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 전해드립니다. 아멘. 감사합니다. 혹시 폐기 되실 분 계십니까? 제가 계기도 하니까 마음이 이렇게 편하네요. 제가 할게요. 네, 감사합니다. 하늘에 살아계신 하나님 아버지, 오늘 소중한 하루를 저희들에게 허락해 주셔서 감사드립니다. 특별히 소중한 하루를 마무리하는 시간에 정규회관 나의 질문에 대한 해답을 찾는 수업에서 저희들이 개개인이 가지고 있는 많은 질문들에 대해서 또한 토론하고 또 의견을 나누고 또한 좀 들을 수 있고 하느님 아버지의 복음을 통해서 저희가 해결할 수 있는 방법을 찾을 수 있게 도와주셔서 감사합니다. 특별히 개개인의 다양성을 이 수업을 통해서 더 존중할 수 있는 방법을 배우고 또한 하느님 아버지의 자녀를 사랑할 수 있는 그런 축복을 더 많이 가질 수 있게 도와주시옵소서. 또한 주님의 자녀인 저 개개인이 하나님 아버지의 사랑하는 자녀인 아버지의 사랑이 얼마나 큰지 또한 그분의 자비가 얼마나 음, 큰지 저희가 늘 기억할 수 있는 하루하루가 되게 축복하옵소서.
건강하게 함께한 많은 분들, 형제자매님들과 또한 교사님 축복하여 주시고, 특별히 그 각각 개개인의 가정을 축복하여 주시옵소서. 오늘 잠자리에 들 때도 주님의 따뜻한 영과 함께할 수 있게 축복해 주시고, 내일 다시 시작될 새로운 하루하루들에도 주님께서 함께해 주시고 성신의 인도로서 저희를 살아낼 수 있게 도와주시옵소서. 저희가 이 수업에 참여할 수 있는 기회와 시간, 장소를 주시니 감사드립니다. 감사합니다. 이 모든 것을 사랑이 많으신 주 예수 그리스도의 이름으로 아멘. 감사합니다. 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 행복한 밤 편안한 밤 되세요. 되세요. 네. 알겠습니다. 안전히 귀가하세요.